योगः कर्मसु कौशलम्। नमस्कार। वेलकम टू यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। मित्रों, आपનું સ્વાગત છે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના યુજીસી હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટરમાં। હું પ્રોફેસર ડોક્ટર જગદીશ જોશી। હું ગુજરાત યુનિવર્સિટીના આ યુજીસી હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટરના પ્રોફેસર અને ડાયરેક્ટર તરીકે ફરજ બજાવું છું। I am the professor and director of this UGC Human Resource Development Center. I welcome you all to this platform. आप सर्वेનું હું આ પ્લેટફોર્મમાં સ્વાગત કરું છું। Friends, for the first time in India, ભારતમાં પહેલીવાર we are coming out with a PhD coursework in blended mode. ભારતમાં પ્રથમવાર આપણે blended મોડમાં PhD coursework લઈને તમારી સામે આવી રહ્યા છીએ। તમારી સમક્ષ પહેલીવાર એવું બની રહ્યું છે, ભારતભરમાં પહેલો એવો પ્રસંગ છે કે જ્યારે આપણે PhD courseworkને blended મોડમાં રજૂ કર્યું હોય। This is the first time happening in India, in higher education in India, that we are coming out with a PhD coursework in a blended mode. आप सर्वे जानो છો કે blended mode એટલે શું છે? You all are known to the blended mode now. I have already explained it to you what is a blended mode. मैं તમને already સમજાવ્યું છે કે આ blended mode શું છે। આજે આપણે વધારે એક પુષ્પ લઈને, વધારે એક પ્રકલ્પ લઈને, વધુ એક વિષય લઈને તમારી સામે આવી રહ્યા છીએ। Today I am coming to you with one more topic, one more interesting thing, one more very interesting idea related to PhD coursework. આજે PhD coursework ને લઈને એક વધારે નવા વિચારને લઈને હું તમારી સામે આવી રહ્યો છું। I would like to introduce the resource person of today. આજના resource person ને હું તમને introduce કરવા માંગુ છું। આજના resource person છે Dr. Vishal Pandya. He is Dr. Vishal Pandya. He is MA in English, MPhil in English and PhD in English. Apart from that, he has passed GCET in English and he is MBA with specialization in human resource management and interpersonal relations. Dr. Vishal Pandya has been working as a head of department of English in Government Arts College, Valbhipur. મિત્રો, Dr. Vishal Pandya વલ્લભીપુરમાં આવેલી સરકારી આર્ટ્સ કોલેજમાં ઇંગ્લિશના head of department તરીકે ફરજ બજાવે છે। He has worked with various colleges earlier and he has passed GPSC and he is working as a class 2 gazetted officer. He has been principal in charge also. Principal in charge તરીકે પણ એમણે સેવાઓ આપેલી છે। He has been working in the field of higher education since last 10 years. જુદા જુદા વિષયો જેવા કે applied linguistics, English language teaching, modern literary theories, criticism, film studies, business communication અને સંશોધન અને research એમના મૂળ રસના વિષયો રહ્યા છે। He has about 15 research papers at his credit and about 5 books at his credit. વિવિધ conferences માં એમણે 9 જેટલી international conferences અને 12 જેટલી national conferences માં વિવિધ જાતના presentations કરેલા છે। If I talk about the achievement of Dr. Vishal Pandya, he has actively contributed as one of the resource person of MHRD National Resource Center, that is NRC, of this UGC Human Resource Development Center of Gujarat University, Ahmedabad, for annual refresher course in English language teaching for teachers across the country. He actively contributed as one of the eminent resource person of MHRD National Resource Center in annual refresher program in English language teaching on topics like curriculum design and language society and culture. મિત્રો, વિશાલ પંડ્યા એક multifaceted personality છે. He is a multifaceted personality. He directed a documentary named Santvana on cancer awareness for Sri Krishna Hospital. શ્રી કૃષ્ણ હોસ્પિટલ માટે એમણે કેન્સર અવેરનેસની સાંત્વના નામની એક ફિલ્મને ડિરેક્ટ કરેલી છે। It was a short film. He was selected for intercultural exchange program by MET Mumbai to visit France for 21 days in month of May 2013. મિત્રો, વર્ષ 2000 માં ફ્રાન્સમાં યોજાયેલ એક ઇન્ટરકલ્ચરલ પ્રોગ્રામ માટે MET મુંબઈ તરફથી એમની પસંદગી થઈ હતી। મિત્રો, આપને આઈડિયા આવ્યો હશે, you would have estimated the personality of Dr. Vishal Pandya. તમને ડોક્ટર વિશાલ પંડ્યાની પર્સનાલિટી વિશે એક આઈડિયા આવ્યો હશે। આપણે એવો પૂરો પ્રયત્ન કર્યો છે કે એકદમ યંગ અને એનર્જેટિક ફેકલ્ટીઝ તમારી સાથે આવીને પીએચડી કરવાના જુદા જુદા આયામો પર, પીએચડી કરવા માટેના જુદા જુદા વિષયો પર તમારી સાથે વાત કરે। We have tried our best to invite young and energetic resource persons who can come to you
and who motivate you to go for quality PhD. So let's invite Dr. Vishal Pandya. મિત્રો નમસ્કાર. આજે આપણે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના માધ્યમથી ઓનલાઈન પીએચડી કોર્સ વર્ક માટે ભેગા થયા છે. પ્રોફેસર જગદીશ જોશી સાહેબ દ્વારા ફર્સ્ટ ઓફ ઇટ્સ કાઇન્ડ ઓનલાઈન પીએચડી કોર્સ વર્કનું જે સંચાલન કરવામાં આવ્યું છે એ ખરેખર સરાહનીય છે. મને જે ટોપિક આપવામાં આવ્યો છે ફ્રોમ યુજીસી એચઆરડીસી ઇઝ વોટ ઇઝ રિસર્ચ along with its process, types and methodology. તો આપણો જે લેક્ચર છે એ બેઝિકલી 4 ભાગમાં વહેંચાયેલો રહેશે. પ્રથમ ભાગમાં આપણે રિસર્ચ એટલે શું, એટલે સંશોધન એટલે શું, એના ઉપર થોડી ચર્ચા કરશું. પછી આપણે પ્રોસેસ એન્ડ ટાઈપ્સ ઉપર જશું, પછી સ્ટેપ્સ ઉપર જશું, અને પછી રિસર્ચ મેથોડોલોજીમાં વેરિયસ મેથોડોલોજીસની ચર્ચા કરશું. મારું નામ ડોક્ટર વિશાલ પંડ્યા, Assistant Professor and Head, Department of English, Government Arts College, Valbipur. Thank you very much. Now we shall move on to the first slide. That is, what is the meaning of research? સંશોધનનો અર્થ એટલે શું? મિત્રો, સંશોધનની વ્યાખ્યા અને તેના લક્ષણો શું હોય છે આપણે થોડું સમજીએ. સંશોધન સમસ્યાની વિભાવના સ્પષ્ટ કરવા માટે સંશોધનની વ્યાખ્યા અને તેના લક્ષણો તપાસવા જરૂરી છે. સંશોધન પ્રક્રિયાના સોપાનોના અભ્યાસને આધારે સંશોધનનો આ પ્રમાણે અર્થ આપી શકાય. સંશોધન એ એવી પદ્ધતિસરની તાર્કિક અને અનાત્મલક્ષી એટલે કે ઓબ્જેક્ટિવ પ્રક્રિયા છે કે જેમાં અભ્યાસ માટે પસંદ કરાયેલી સમસ્યામાં આવરાયેલા ચલોને અનુરૂપ રચવામાં આવેલી ઉત્કલ્પનાઓની ચકાસણી માટે યોગ્ય ઉપકરણ વડે મેળવેલી વ્યવસ્થિત માહિતીનું ઉચિત રીતે પૃથ્થકરણ કરી સામાન્યીકરણો કે સિદ્ધાંતો તારવવામાં આવે છે કે જેને પરિણામે થિયરીનો ઉદ્ભવ કે વિકાસ થાય છે. થોડા આપણે એના લક્ષણો તપાસીએ. સંશોધન એ સમસ્યાના નિરાકરણ માટેની પ્રક્રિયા છે. તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે અથવા તો બે કે વધુ ચલો વચ્ચે સંબંધ નક્કી કરે છે. સંશોધન એ સામાન્યીકરણો, સિદ્ધાંતો, થિયરીના વિકાસ પર ભાર મૂકે છે જેના કારણે ભવિષ્યના બનાવો વિશે અનુમાન બાંધવામાં સહાયતા મળે છે. સંશોધન એ માહિતી એકત્રીકરણ કરતા કંઈક વિશેષ છે. રિસર્ચ જે છે એ ખાલી ઇન્ફોર્મેશન બેઝડ હોતું નથી. ઇટ ઇઝ એન આઉટકમ ઓફ ધ પ્રોસેસ ધેટ યુ ગો થ્રુ વિથ રિગાર્ડ ટુ હાઉ યુ ડીલ વિથ એની પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટ. સંશોધન એ અવલોકી શકાય તેવા અનુભવો કે માહિતીજન્ય પુરાવાઓ પર આધારિત છે. સંશોધન એ માત્ર સિદ્ધાંતને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવતી ચર્ચા નથી, પરંતુ તે માહિતી કે પુરાવાઓ ઉપર આધારિત કરવામાં આવતી પ્રક્રિયા છે. સંશોધન એ પ્રકૃતિસરની પ્રક્રિયા છે. એમાં એક પ્રોસેસને ફોલો કરવામાં આવે છે કારણ કે તેનો અમલ કરવા માટે ચોક્કસ નિયમો કે સોપાનો હોય છે. તે એવી સુગ્રથિત પ્રક્રિયા છે કે જેમાં ચલોને ઓળખવા, વ્યાખ્યાયિત કરવા, તેમના વચ્ચેનો સંબંધ તપાસવા, કાળજીપૂર્વક સંશોધન પદ્ધતિનો અમલ કરવો, માહિતીનું વ્યવસ્થિત પૃથ્થકરણ કરવું વગેરે બાબતો સમાયેલી છે. સંશોધન એ તાર્કિક પ્રક્રિયા પણ છે. તેમાં ઘણી જગ્યાએ તર્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેમ કે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી નમૂનાના પસંદગીની રીત. સંશોધન પદ્ધતિ કે પૃથ્થકરણ માટે પ્રયુક્તિની પસંદગી કરવામાં તર્કનો ઉપયોગ કરવો ખૂબ જરૂરી બને છે. સંશોધન એ ચોકસાઈ માગે છે. ઇટ હેઝ ટુ બી વેરી પર્ટિક્યુલર. સંશોધન દરમિયાન સંશોધક સંશોધન પદ્ધતિનો અમલ કરે છે, માહિતી મેળવવા માટે ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરે છે, માહિતીનું પૃથ્થકરણ કરવા માટે પ્રયુક્તિઓનો ઉપયોગ કરે છે, તેમજ તારણો તારવે છે. આ બધામાં સંશોધનના પક્ષે કાળજી અને ચોકસાઈ અત્યંત આવશ્યક છે. સંશોધનમાં પ્રાથમિક સ્ત્રોતમાંથી નવી માહિતી મેળવવાનો કે પ્રાપ્ત માહિતીનો ઉપયોગ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. સંશોધનમાં એવા ઘણા તબક્કાઓ છે કે જેમાં કાળજીથી અને ચોકસાઈપૂર્વક કાર્ય કરવા માટે સંશોધન નિપુણતા એટલે કે એક્સપર્ટીઝની જરૂર છે. સંશોધન એ ધીરજપૂર્વક કરવામાં આવતી પ્રક્રિયા છે. તેમાં ઉતાવળ હોઈ શકે નહીં. પડકારરૂપ અભ્યાસ હાથ ધરવા માટે સંશોધન ઘણીવાર મહેનત માગી લે છે. સંશોધનમાં સંશોધકે
સંશોધકના પક્ષે નિષ્ઠા અને ખંત જરૂરી છે. સંશોધનમાં અનાત્મલક્ષિતા આવશ્યક છે. સંશોધન દરમિયાન સંશોધકને વ્યક્તિગત પૂર્વાગ્રહો એટલે પર્સનલ બાયસીસ થી દૂર રહેવાનું છે. સંશોધનમાં સંશોધકે લાગણીયુક્ત માન્યતાઓને સાબિત કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. સંશોધકે પોતાની ઉત્કલ્પનાઓને સાબિત કરવાના પ્રયત્ન કરવાનો નથી, પરંતુ તેને ચકાસવા ઉપર ભાર મૂકવાનો છે. સંશોધનમાં વિસ્તૃતતા એટલે ડિટેલ્સ અને સંક્ષિપ્તતા એટલે રિડક્ટિવ મેથોડોલોજીનો સમાવેશ થાય છે અને તે પ્રક્રિયાને આપણે ફોલો કરવાની છે. સંશોધન એ ફરીવાર થઈ શકે, ધેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ એન્ટાયરલી રેપ્લિકેબલ તેવી અને પ્રસરણક્ષમ એટલે ટ્રાન્સમિટેબલ પ્રક્રિયા છે. સંશોધનમાં પરિણામનો બીજાનો ઉપયોગ કરી શકે છે. વળી કોઈ સંશોધક અને સંશોધનના પરિણામોમાં પણ બીજું સંશોધન હાથ ધરી શકે છે. આ ઉપરાંત સંશોધન પ્રક્રિયા અને પદ્ધતિઓ પોતે પણ પ્રસરણક્ષમ છે, કારણ કે કોઈ એક સંશોધનમાં હાથ ધરાતી પ્રક્રિયા અને પદ્ધતિઓનો અન્ય સંશોધન હાથ ધરવામાં ઉપયોગ કરી શકાય છે. કોઈ એક સંશોધનની પ્રમાણભૂતતા તપાસવા માટે ફરીવાર તે સંશોધન હાથ ધરી શકાય છે. સમસ્યા ઉકેલના અભિગમો તરફ આપણે જઈએ. હવે પહેલો જે ભાગ હતો એનો જ એક પાર્ટ છે. ધીસ ઇઝ અ સબ પાર્ટ ઓફ પાર્ટ 1. હવે એમાં આપણે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો તેને કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને તેમાંથી આઉટપુટ મેળવી શકીએ તેના ઉપર આપણે જઈએ છીએ. તો તેના અભિગમો આપણે ચકાસીએ. વ્યક્તિ જ્યારે સમસ્યા અનુભવે છે ત્યારે તેના ઉકેલ મેળવવાના પ્રયત્નો પણ કરે છે. સમસ્યાનું નિરાકરણ મેળવવાના ઘણા રસ્તાઓ હોય છે, જે પૈકી કેટલીક પ્રયુક્તિઓ અત્રે દર્શાવવામાં આવી છે. પહેલી જે છે પ્રયત્ન અને ભૂલ. સમસ્યાનો ઉકેલ મેળવવાની આ સૌથી જૂની પ્રયુક્તિ છે. આ રીતમાં વ્યક્તિ જ્યારે કોઈ સમસ્યા અનુભવે છે ત્યારે તેના મનમાં ઉકેલ અર્થે પ્રથમ જે વિચાર આવે છે તેને અમલમાં મૂકે છે. જો તેમાં ઈચ્છિત સફળતા ના મળે તો બીજા વિચારનો ઉપયોગ કરે છે. જો આ પણ ઉચિત ના ઠરે તો ત્રીજો. આમ જ્યાં સુધી સંતોષજનક ઉકેલ હાથ ન લાગે ત્યાં સુધી એક પછી એક વિચારો અમલમાં મુકાતા જાય છે. હવે તેની પ્રણાલિકા તરફ આપણે જઈએ આગળ. આ પ્રયુક્તિમાં રૂઢિ અને રીતિ રિવાજોને તપાસી તેમાંથી સમસ્યાનો ઉકેલ મેળવવામાં આવે છે. એટલે કે અનુભવાતી સમસ્યાના સંદર્ભમાં પોતાના અગાઉ અન્યોને આવા સંજોગોમાં શું કર્યું હતું તે તપાસવામાં આવે છે. ધેટ ઇઝ રિવ્યુ ઓફ રિલેટેડ લિટરેચર. જે આપણે રિવ્યુ કરીએ એને પ્રણાલિકા કહેવામાં આવે છે. એક્સપર્ટ્સ ગાઈડન્સની વાત કરીએ એટલે નિષ્ણાતોનું માર્ગદર્શન. કેટલીક વખત નિષ્ણાતો પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવીને સમસ્યાના ઉકેલ મેળવાતા હોય છે. સફળતા, ઉંમર, અનુભવ, ક્ષમતા આમાંના કેટલાક લક્ષણો સમન્વયને કારણે કેટલીક વ્યક્તિઓ જાણીતી અને સ્વીકાર્ય બનેલી હોય છે. તેમજ સંબંધિત ક્ષેત્રમાં પોતાના પ્રદાનને કારણે જ્ઞાનથી સમૃદ્ધ અને વિદ્વાન બની હોય છે. આવા તજજ્ઞો પાસેથી સમસ્યાનો ઉકેલ અર્થે સલાહ મેળવવામાં આવે છે. ઇન શોર્ટ, જ્યારે તમે તમારા ગાઈડને મળવા જાઓ છો રિસર્ચ પ્રોસેસ માટે, ધેટ ઇઝ યોર મેન્ટર. એટલે મેન્ટરને મળી એના એક્સપિરિયન્સને કાઉન્ટ કરી એના એક્સપિરિયન્સમાંથી આન્સર્સ મેળવી અને આપણો રોડ મેપ આપણે તૈયાર કરી શકીએ છીએ. એના પછીનો મુદ્દો છે સંશોધન. સમસ્યાના ઉકેલ મેળવવાનો આ સૌથી આધુનિક અને વૈજ્ઞાનિક રસ્તો છે. સંશોધન વડે સૌપ્રથમ શક્ય સંબંધિત ઉકેલ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પ્રત્યેક ઉકેલને પદ્ધતિસર રીતે તુલનાત્મક પરિસ્થિતિ હેઠળ અજમાવીને કયો ઉકેલ શ્રેષ્ઠ છે તે નક્કી કરવામાં આવે છે. ધેટ ઇઝ કમ્પેરેટિવ એનાલિસિસ. આપણે બે પ્રોબ્લેમ્સ હોય અથવા બે આઈડેન્ટિફાઈડ સોલ્યુશન્સ હોય એમાંથી આપણી માટે કયો બેટર છે એને શોધવાનું કામ જે છે એ રિસર્ચ કરે છે. સંશોધન અભિગમમાં શ્રેષ્ઠતા વિશેની આપણે જે વાત કરી આગલી સ્લાઇડમાં પણ એ જ વાત કરી હતી. એનું આ એક ફ્લો ચાર્ટ જેવું આપણે અહીંયા બનાવેલું છે. પ્રયત્ન અને ભૂલ, પ્રણાલિકા અને નિષ્ણાતોનું માર્ગદર્શન આ ત્રણ અભિગમોની તુલનામાં અભિગમ તરીકે સંશોધનની આગવી બે લાક્ષણિકતાઓ છે. એક, સમસ્યા ઉકેલ માટે સંશોધન એ ઘણા બધા વિકલ્પો ધ્યાનમાં લે છે. અને બીજું, તે શ્રેષ્ઠ ઉકેલ આપતા વિકલ્પને ઓળખવા માટેના આધારોનો ઉપયોગ કરે છે. એક ઉદાહરણ વડે સમજીએ આપણે. ધારો કે એક સમસ્યામાં 5 ઉકેલ પ્રાપ્ત છે. તો અહીંયા તમને એક ફ્લો ચાર્ટ દેખાય છે તમારી સ્ક્રીન ઉપર, જેમાંથી પહેલો ઓપ્શન છે એને આપણે સારા ઉકેલ તરીકે જોઈએ, બીજા ઓપ્શનને નબળો ઉકેલ લઈએ,
ત્રીજા ઓપ્શનને એવરેજ એટલે સામાન્ય ઉકેલ લઈએ, ચોથા ઓપ્શનને અતિ નબળો ઉકેલ એટલે બિલો પાર જેને આપણે કહીએ છીએ, અને પાંચમું છે એ શ્રેષ્ઠ છે. હવે આમાંથી ચૂઝ તમારે તમારા ગાઈડ સાથે મળીને કરવાનું છે કે તમારા રિસર્ચ માટે કયો વિકલ્પ શ્રેષ્ઠ રહેશે. સંશોધન અભિગમ વડે સૌપ્રથમ આ પાંચે શક્ય ઉકેલો ઓળખવા પડે છે અને તેમની તુલના કરવા માટે આધારો સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પ્રત્યેક ઉકેલને અજમાવીને તેમની તુલના કરવામાં આવે છે, જેના પરથી શ્રેષ્ઠ ઉકેલની પસંદગી કરવામાં આવે છે. પ્રયત્ન અને ભૂલ, પ્રણાલિકા અને નિષ્ણાતોના માર્ગદર્શનના અભિગમોમાં આ પાંચ વિકલ્પો ઓળખીને તેને તપાસી શકાતા નથી. આથી શ્રેષ્ઠ ઉકેલ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવું બની શકતું નથી. That was the first part of our research process. That means what is research.